In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 5c, first subdivision, to write a Python program to implement elements of a civil structure using sets. So same is given in our regulation 2021, fifth exercise. We are going to implement real-time or technical application using sets. So now let's see what is a set. A set is an unordered collection of data type that is iteratable, mutable and has no duplicate elements. It represents the mathematical notation of a set. Sets are unordered. Sets are used to store multiple items in a single variable. Sets are written with curly brackets. Set items can appear in a different order every time we use them and cannot be referred by index or key. Once a set is created, can't change it items but can remove items and add new items. So that is known as set. So now by using set we are going to do for elements of a civil structure, that is we are going to implement the operations of sets. So it is a lab manual, exercise number 5c, first subdivision, implementing real-time or technical application elements of a civil structure using sets. This is the aim, algorithm, it is the program, this is the output. Now we are going to see how we are going to execute this. So we are opening Python, portable Python 3.2.5.1. In that opening, py scripter portable. So defaultly there will be some coding, you have to remove it. So இதில் execute பண்றதுக்கு green color button press பண்ணி run பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா control F9 அப்படிங்கறத கொடுத்து execute பண்ணலாம். So நமக்கு output வந்துருச்சு. So அந்த output எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். First elements 1ல elements கொடுத்திருக்கு, elements 2லயும் ரெண்டு element கொடுத்திருக்கு. So element 1ல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோ அதெல்லாம் இதில் display பண்ண சொல்லியிருக்கேன். Next element 2ல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோ அதெல்லாம் இங்க display ஆயிருக்கு. Next element 1ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா beans அப்படிங்கிற element நான் add பண்றேன். So எனக்கு இந்த இடத்துல add ஆயிருக்கு. Next அதே இதுல beans அப்படிங்கறத அடுத்ததுல remove பண்ண சொல்றேன். எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு beansங்கிறது remove ஆயிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா element 1 இந்த இடத்துல ஒரு symbol கொடுத்திருக்கு. இது என்ன symbol அப்படின்னா செட்டோட union symbol elements 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. Set union அப்படிங்கிறது என்னன்னா the union of two set is the set of all the elements of both the set without duplicate. Duplicate இல்லாம எது இருக்கோ அது மட்டும் accept பண்ணும். அதோட output நமக்கு இங்க display ஆயிருக்கு. So floors-ங்கிறது 2 times இதுல இருக்கும். பட் இதுல outputல நமக்கு ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கும். Because duplicateனா ஒரே ஒரு டைம் தான் நமக்கு accept பண்ணும். So ரெண்டு டைம் accept பண்ணாது. Next element 2 dot union of element 1. இந்த இடத்துல symbol யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுல wording union அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றோம். First என்ன எடுத்திருக்கோம்னா element 2ல எடுத்திருக்கிறோம். திரும்ப தான் element 1 எடுத்திருக்கோம். So இப்பவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா floors-ங்கிறது ரெண்டு இடத்துலயுமே இருக்கு. So ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் நம்ம இங்க display பண்ண முடியும். ரெண்டு டைம் display பண்ண முடியாது. Because we have to display the set without duplicates. Next என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா and symbol கொடுத்திருக்கு. இது என்னது அப்படின்னா செட்டோட intersection. So the intersection of two set is the set of all the common element of both the set. So ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கிற element மட்டும் தான் நமக்கு display பண்ணும். ரெண்டு செட்லயுமே காமனா இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா floors-ங்கிறது மட்டும் தான் இந்த ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கு. So அது மட்டும் தான் நமக்கு இங்க அவுட்புட்ல display ஆகும். Next அதே இது இங்க intersection-ங்கிற wording நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். element 1 dot intersection of elements 2. So அப்பவும் நமக்கு அவுட்புட் ரெண்டுமே சேமா இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணோம். காமன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் போத் தி செட்ஸ்ல ஃப்ளோர் தான். சோ அந்த ஃப்ளோர்ங்கிற அவுட்புட் மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 மைனஸ் எலிமெண்ட் 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு செட்டோட டிஃபரன்ஸ். So the difference between two set is the set of all the elements in the first set that are not present in the second set. Second setல அந்த elements இருக்க கூடாது. Elements 1ல என்னலாம் எடுக்கறோம்னா இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டுமே எடுக்கறோம். பட் அது எதுவுமே என்னன்னா element 2ல இருக்க கூடாது. இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம விட்டுறோம். இப்ப element 2ல floor இருக்கு. சோ அதை விட்டுட்டு இந்த columns, roof, stair மட்டும் தான் நம்ம இங்க டிஸ்ப்ளே பண்றோம் அவுட்புட்ல. நெக்ஸ்ட் அதே இது element 2 dot difference of element 1. அப்ப first element 2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு element 1ல அதே இது இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் நம்ம விட்டுருவோம்.
So element 1ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சேமா இருக்கிறது ஃப்ளோர் இருக்கு. சோ இந்த ஃப்ளோரை மட்டும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு ஃபவுண்டேஷனை வாலையும் மட்டும்தான் நமக்கு இங்க அவுட்புட்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 இந்த ஒரு சிம்பிள் எலிமெண்ட் 2 கொடுத்திருக்கு. இது என்ன சிம்பிள் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸோட சிம்பிள், செட்டோட சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the symmetric difference between two sets is the set of all the elements that are either in the first set or the second set but not in the both. அதாவது ரெண்டுலயுமே நமக்கு இருக்க கூடாது, ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இல்ல செகண்ட் செட்ல இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்கு. சோ நமக்கு இதுதான் அதோட அவுட்புட். சோ காமனா நமக்கு இருக்கிறது ஃப்ளோர்ஸ் ரெண்டுலயுமே இருக்கும். அத நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். பிகாஸ் ரெண்டுலயுமே நமக்கு இருக்க கூடாதுன்னு கொடுத்திருக்கு. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இது சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ். இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் செட். செட்டோட ஆபரேஷன்ஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம்னா ஆட் பண்றோம், ரிமூவ் பண்றோம், நெக்ஸ்ட் யூனியன் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம், இன்டர்செக்ஷன், அப்புறம் செட்டோட டிஃபரன்ஸ், அப்புறம் செட்டோட சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கோம். இதே இது பைத்தான் இல்லாதவங்க ஆன்லைன்லயும் இதே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா ஆன்லைன் gdp.com அப்படிங்கிற கம்பைலர்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். இதோட கோடிங் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு லாங்குவேஜ்ல ரைட் சைடுல போய் பைத்தான் 3 அதை கொடுத்துட்டு ரன் அப்படிங்கற கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா F9 அப்படிங்கறத நம்ம பிரஸ் பண்ணலாம். சோ நமக்கு அவுட்புட் இதுல டிஸ்ப்ளே ஆயிருச்சு. சோ இதான் இதோட அவுட்புட். சோ இதே அவுட்புட் தான் நமக்கு py ஸ்கிரிப்டர்லயும் ரன் பண்ணஸ்ல இதே அவுட்புட் தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிருச்சு. இதே அவுட்புட் தான் நம்ம மேனுவல்லயும் நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். So while you are executing in online also we are getting the same output. So finally we have executed GE3171 problem solving and Python programming laboratory 5c first subdivision exercise, that is how to implement elements of a civil structure using sets. I hope you have understood. Thank you.